Everyone, I think this honor is actually too much. I just did my little bit for the society. So I think what happened in the last 10 days has been very unexpected. I think it took a little bit of time for us to understand what happened. I mean, we are used to rain, but when we saw the city going underwater, it took a few hours or days to sink in what's really happening. So first couple of days, I was just glad. So I'm actually a pretty good swimmer. So actually even Mr. Surya comes to my swimming class twice a week in Otiambakam. Arya, sorry. So first thing I was thinking, okay, let me also try to see if I can help some people. So I took a couple of my lorry tubes, which I use in my swimming class, and kind of tried to rescue some people for the first 2 days, Wednesday and Thursday last week, people who were stuck on their rooftop, sometimes without food and water for a couple of days. So within 2 days, we were kind of, with two teams, we were able to rescue around 130 people who were kind of not able to reach the main road because there was water level of 8 to 10 feet in some of the roads around the Palikanai Lake. This. After the initial 2-3 days, we did a lot of rescues. First, we went to Palikanai, then we joined the Blue Cross in the Kottapuram slums. The Yadya River had actually breached just before the Kottapuram housing board, so it was like heavy water flow coming into the people there. So we did a lot of food and water distribution. We rescued little puppies and cats from the rooftops. And then after that, fourth day, we went to Ayapatangal near the Porur Lake. Ayapantangal, yeah. Where also the water level was high even 5 days after the flooding. So there again, we rescued several animals, distributed food and water to the people who were stuck in their homes. So we did some rescue of animals, people, distributed a lot of food and water through boats in various neighborhoods around the city. And after that, so we saw that there was a lot of relief materials, a lot of food, blankets, sleeping mats, clothes coming into the city. But we saw that most of the materials, most of the relief was actually coming to the same places. Kottapuram, Gindi, the well-known places on the main roads in the city. So what we created with our group, the Chennai Trekking Club, is we created a big online map on the internet, which could be accessed by anyone. And there people could actually indicate which areas in the city required relief. So we had hundreds of volunteers going all around the city, identifying the places where no relief had been reached, mostly focusing on poor neighborhoods. So that way in the last 5 days, we have been able to direct a lot of lorries and materials with relief to a lot of people who did not receive any relief earlier. And last thing that I want to say is, today morning actually we started with cleaning the city. We had some 1,000 people in 8 different neighborhoods around the city, Velachery, Ananagar, Ashok Nagar. I personally helped cleaning in Kottapuram because I know the neighborhood pretty well. We were running around with water and food last week. So we have been able to do a good job in cleaning the streets, helping actually the corporation and the government with a huge task. There's so much garbage in the city, right? A lot of houses were flooded, so a lot of household items have been damaged and have been thrown on the road. So I think today we're able to do a little bit of good cleaning in the streets, and we're planning to continue. So I would invite anyone here to join us next Sunday with our second major cleanup in the city, so to restore the city back to its previous beauty. The joining points will be published on chennaitrackers.org on the website. எல்லாருக்கும் வணக்கம். மறந்துட்டேன் நான். எல்லாரும் கூப்பிட்டு மேடையில் யாராவது கௌரவப்படுத்தலாம்னு நினைக்கும் போது நிறைய பேர் இருந்தாங்க. எல்லாரும் தமிழ் தெரிஞ்சவங்க. ஒரு வித்தியாசமா ஒரு வெளிநாட்டை கூப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா பிரச்சனை நம்ம இங்கிலீஷ்ல பேசுறது. அதனால தைரியமா நான் நேற்று ஒரு மிஸ்டர் பீட்டருக்கு ஃபோன் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு 1/2 மணி நேரம் நான் இங்கிலீஷ்ல பேசினேன் அவரோட பேசி அவர் வரேன்லாம் ஒத்துக்கிட்டாரு. இருந்தா கூட நம்ம எப்படி பேசணும் தெரியலையேன்னு சொல்லிட்டு, ஏன்னா பீட்டர்கிட்டே நான் பீட்டர் இங்கிலீஷ்ல தான் பேசியிருப்பேன். அதனால சரி நம்ம குடும்பமே இப்படிதான் நினைச்சிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக என்னுடைய மகள் கீர்த்தனா தயவுசெய்து நீ ஒரிஜினல் இங்கிலீஷ்ல பேசுமா அவர்கிட்ட, ஏன்னா நான் சொன்னது அவருக்கு புரிஞ்சுதா தெரியலன்ட்டு. அப்புறம் கீர்த்தனா பேசிட்டு சொன்னாங்க அவருக்கு தமிழே புரியுது, அதனால நீங்க பேசுனது அவருக்கு புரிஞ்சிருக்குன்ட்டு. நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் நான் இங்கிலீஷ்ல பேசுறது அவருக்கு புரிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லிட்டு, நான் தமிழ்ல பேசுற மாதிரி தான் இருந்திருக்கு அவர் இங்கிலீஷ்ல பேசுனது. பட் எனவே அவர் பண்ண மிகப்பெரிய சாதனைக்கு இது ஒரு சின்ன ஒரு அடையாள ஒரு நன்றி. அதனால அவரை நம்ம சீக்கிரமா அனுப்பணும். அவர் கிளீன் பண்றதுக்கு நிறைய விஷயம் இருக்கு.
தேங்க்ஸ் வெரி மச் என்கின்ற இது ரொம்ப பயன் தரக்கூடிய நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கும் இயக்குனர் ரா பார்த்திபன் அவர்களுக்கு நன்றி, வணக்கம். இங்கே வந்திருப்பவர் அவர்களுக்கும் வணக்கம். அதிகம் பேச விரும்பல. நான் சென்னையில் தான் பிறந்தேன். எங்கள் அம்மா சென்னையில் தான் பிறந்தா. எங்கள் அப்பன் சென்னையில் பிறந்தான். என் பாட்டன் சென்னையில் பிறந்தான். என் முப்பாட்டனும் சென்னையில் தான் பிறந்தான். நாங்கள் ஒரு 300 வருஷமாக இருக்கிறோம். இது ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு அமேசான் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு நகரம் இது. எங்கள் முன்னோர்கள் சொல்லி எனக்கு தெரியும். பச்சை பசேல்னு இருக்கிற ஒரு காட்டுக்குள்ள ஒரு சோழர் காலத்து நகரம். இதை நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து நரகமாக்கிட்டோம். நம்ம எல்லாருக்கும் அந்த பொறுப்பு இருக்கு. இந்த மழை ரொம்ப சின்ன மழைங்க. நான் ரொம்ப சின்ன வயசுல இருக்கும்போது ஒரு 3 மாசம்லாம் மழை பெய்யும். எங்க வீட்டு சன்னல்லாம் பூத்து போய் மஷ்ரூம் வந்துடும். அப்படி 3 months. பார்த்திபன் அவர்களுக்கு தெரியும், அவரு தேனாம்பட்டியின் குடிமகன் தான். ஸோ மழையை விட நாம பண்ண நிறைய தவறுகள், குப்பைகள், இலவசமாக கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லி வாங்கிக்கிட்ட இடங்கள், இதுதான் இந்த பெரிய சேதாரத்தை கொடுத்தது. அதை பற்றி நம்ம பேச வரல. ஏன்னா இனிமேலாவது நாம் நல்லபடியாக வாழணும்னா ஒரு 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 இடம், அந்த இடத்துல இப்போ தண்ணி தேங்கின எந்த இடத்தையும் நீங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்குங்க. இதில் மறுபடியும் தண்ணி தேங்கும். மறுபடியும் உதவிக்காரன் நீட்டுறதுக்கு நிறைய பேர் வரணும். ஆகையினால் நீ கொஞ்சம் வெளிப்பாக இருந்து இந்த சென்னை நகரத்தை பாதுகாக்கக்கூடிய மக்களாக நீங்கள் இருக்க வேண்டும் அப்படின்றத நான் கருத்தை சொல்லிக்கிறேன். இந்த மனிதநேயத்தோடு இந்த உதவியை செய்யும் திரு பார்த்திபன் அவர்களுக்கு மீண்டும் என் நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மனக்களிம்பு, இதுதான் இன்னைக்கு டாபிக். நானும் டாக்டர் பார்த்திபன் இதை பற்றி நிறைய பேசிட்டு இருக்கோம். உண்மையாக மக்களுக்கு என்ன தேவைன்னா ஆறுதல், தேறுதல், மோட்டிவேஷனாக ஒரு 4 வார்த்தைகள். அதை கொடுப்பதற்கு தான் இதை கொண்டு வந்திருக்கோம். இது இன்னைக்கு இல்லாதவங்களுக்கு இன்னைக்கு கொடுத்துருவாங்கன்றதுனால ஒரு டெம்பரரி சொல்யூஷன் தான் இது. இலவசமாக மருந்து கிடைக்கலாம், உணவு கிடைக்கலாம். பட் நிரந்தரமாக இதெல்லாம் கிடைக்குமான்னு தெரியாது. ஸோ நிரந்தரமாக கிடைக்கிறதுக்கு என்னங்க அதை யோசிங்க. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இன்னைக்கு காலையில் எங்கள் வீட்டு முன்னாடி பார்த்தேன், ஃபுல்லாக பிளாஸ்டிக் பேப்பர்ஸ். அதில் ஒன்றும் அதிசயம் இல்லைன்னு தோணும். பட் நேற்றுக்கு தான் நாங்கள் ஒரு 5 பேர் சேர்ந்து ஒரு தெருவை க்ளீன் பண்ணோம். எந்த பயனும் இல்லை. ஒரே நாளில் திருப்பி அதே மாதிரி ஆயிடுச்சு. அதனால மக்கள் மனசு மாறினா மட்டும்தான் இது நடக்கும். அது வரைக்கும் பெல்ஜியம்லேருந்து வந்தாலும் சரி, அமெரிக்காவில் இருந்தாலும் சரி, நம்மளை ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இப்போ கூட வெள்ள அட்டாக் முடிஞ்சிருச்சு. இதுக்கு அடுத்த அட்டாக் ரெடியா தயாரா இருக்கு. பெரிய லெவலில் ஒரு அட்டாக் தயாரா இருக்கு. அந்த அட்டாக்கு பேர் மஸ்கிட்டோ அட்டாக். ரெடியா வளர்ந்துட்டே வருது. நல்ல சைஸுக்கு வளர்ந்து 2 நாள் அடிக்க போகுது எல்லாரையும். ஸோ அந்த இடரையாவது வர்றதுக்கு முன்னாடி தடுக்கிறதுக்கு நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து, ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்லை, 2 கொசுவலை வாங்கறதுக்கு யாருக்கெல்லாம் இன்னைக்கு பணபலம் மனபலம் இருக்கோ அவங்க எல்லாம் 2 கொசுவலை வாங்கி, ஒன்று உங்க வீட்டுக்கு, இன்னொருத்தர் வீட்டுக்கு கொடுக்கறதுக்கு. இந்த கொசு ஆபத்துலேருந்து காப்பாற்ற வேண்டியது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இல்லைன்னா மறுபடியும் ஒரு மெடிக்கல் கேம்ப் போடணும். கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வெள்ளத்துக்கு ஒரு மெடிக்கல் கேம்ப், அப்புறம் மஸ்கிட்டோ அட்டாக் ஒரு மெடிக்கல் கேம்ப் போட்டுட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். சமீபத்தில் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் வெள்ளம் வர்றதுக்கு முன்னாடி முதல் நாள் மழையில நான் ஒரு ஆட்டோவில் போயிட்டு இருந்தேன். இந்த மழை நல்லா சூடு பிடிச்சோடனே அந்த ஆட்டோக்காரர் ஒரு இடத்துல நிறுத்திட்டார் வண்டியை. என்னப்பா ஒரு நிமிஷம் இருக்கு சார், உள்ள கடைக்கு போய் 2 குடை வாங்கிட்டு வந்தார். என்னப்பா அப்படின்னு. இல்லை சார், எப்படி இன்னும் மழை இருக்கும் போல இருக்குது. ஏன்பா 2 வாங்கினாரு. ஒன்று எனக்கு சார், இன்னொன்று யார் வந்தாலும் டிராவல் பண்ணுறவங்களை கொண்டு போய் அவங்க வீட்டில் விட்டு திருப்பி கொண்டு வரதுக்குன்னாரு. அந்த ஆட்டோக்கார் இருக்கிற சிந்தனை தான் நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கணும். எல்லாருக்கும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா யாருமே வேணாம். ஒவ்வொரு பக்கத்து வீட்டுக்காரரை காப்பாற்றிட்டே இருப்பான். யாரும் எதுவும் செய்ய வேண்டியதே கிடையாது. இந்த 10 நாட்கள் நிறைய பாடம் கொடுத்துருக்கு, நிறைய உழைப்பு கொடுத்துருக்கு. இதுலேருந்து என்ன கற்றுக்குறோன்னு பார்க்கணும். சந்தோஷமா இருக்கு. ஏன்னா என்டையர் ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரின்னு இல்லாமல் என்டையர் சொசைட்டி எல்லாருமே இந்த ஃப்ளட்ல எவ்வளோ பேர் ஒத்துமையாக இருக்க முடியுன்ற ஒரு பாயிண்ட் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா நான் அந்த நிறைய ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸும் இல்லாமல் மற்றவங்கள எல்லாருமே கரெக்டான ரீதியில் ரீச் பண்ணணும்
அந்த போய் சேர்ற பொருளெல்லாம் வந்து தேவையான ஆளுங்களுக்கு போய் சேரணுன்ற ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து எல்லாருமே பண்ணாங்க. அதுதான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. பார்த்திபன் சார் ஆக்சுவலாக வந்து பீட்டர்ன்றவருக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஹானர் பண்ணார். பட் ரொம்ப முக்கியமான ஹானர். ஏன்னா அவர் சாதாரணமே வந்து இஸ் பிக் இன்ஸ்பிரேஷன் டு லாட் ஆஃப் யங்ஸ்டர்ஸ் இன் சென்னை. இன்ஃபேக்ட் எனக்கு கூட அவர் ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன். ஸோ அவர் வந்து ஆக்சுவலாக ஒர்க் பண்ணது வந்து ரொம்ப கம்மியாக சொல்லியிருக்காங்க. பட் ஐ நோ வாட் ஹீஸ் டன் என்டையர்லி ஃபார் சென்னை. ஸோ அவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் இஸ் பீன் ஃபினாமினல் இன் திஸ் ரிலீஃப் ஒர்க்கில். ஸோ இப்போ வந்து ஆக்சுவலாக நிறைய எல்லாருக்குமே வந்து மேக்ஸிமம் தேவையான பொருட்கள் கொடுத்தாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் த மெடிக்கல் கேம்ப்ஸ். ஏன்னா நிறைய டிசீசஸ் அவுட் பிரேக் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. நம்ம யோசிக்கலாம், நமக்கு என்ன வரப்போகுது, நம்ம ஒரு ப்ரிகாஷன் இல்லாமல் வீட்டில் தானே இருக்க போகிறோம் அப்படின்னு யோசிக்காமல் ஐ திங்க் எவ்ரிபடி ஷுட் டேக் த ப்ரிகாஷன். அதுக்கு தேவையான வேக்சினேஷன்ஸ் எல்லாமே எடுங்க. வீடு சுத்தமாக வைங்க. ப்ளீச்சிங் பவுடர் போட்டு க்ளீன் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த கிளீனினஸ் அண்ட் மெடிக்கல் அவேர்னஸ் தான் இனிமேல் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம். ஸோ ப்ளீஸ் மேக் ஷுர் நீங்கள் இல்லாமல் உங்கள் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கவங்க, அவங்க தெரிஞ்சவங்க, ஃபேமிலிஸ் எல்லாருமே வந்து கவனமாக இருக்குன்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ அந்த ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறது தான் பார்த்திபன் சார் இந்த இவ்வளோ பெரிய எஃபர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு ஹிம். ஸோ ப்ளீஸ் மேக் ஷுர் யூ ஆர் சேஃப். தேங்க்யூ. வீட்டில் இருந்து ஒரு 8:55க்கு காலையில் நான் கிளம்பிட்டு இருக்கும் பொழுது வெங்கட் சார்ட்ட இருந்து ஒரு ஃபோனு, என்ன கிளம்பிட்டீங்களா, இன்னும் வரவே இல்லை. நான் சொன்னேன், சார் 9 மணி தானே சொன்னீங்க, தமிழனுடைய மரபுப்படி 9ங்கிறது 9:15, 9:20, 9:25 வரைக்கும் அலௌடு தானே அப்படின்னு. இல்லை பார்த்திபன் சார் வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பா 9 மணினா 9 மணிக்கு ஆரம்பிக்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு அப்படின்னாரு. ஏன் சார் அப்படின்னு, இது உதவி செய்யறதுக்கான ஒரு ஃபங்க்ஷன், இதுல ஒரு செகண்ட கூட வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு அவர் நினைக்கிறாரு. உதவி செய்யறதுக்கு ஒரு செகண்ட கூட வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு அவர் நினைக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னார். அப்படிப்பட்ட ஒரு ஹலோ, அந்த ஸ்பீக்கர் வெள்ளத்துல ஸ்பீக்கர்ஸ் பக்கத்துல யார் பேசிட்டு இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த இடத்த விட்டு நகரலாம். ஸ்பீக்கர் பக்கத்துல இருந்து போன் பேசுறவங்க கொஞ்சம் அந்த இடத்த விட்டு நகரலாம். அதுதான் அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் நினைக்கிறோம். ஹலோ தேங்க் யூ. ஹலோ, அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல இதயம், ஒரு நல்ல இயக்குனர், நல்ல நடிகர் மட்டுமல்ல, ஒரு நல்ல மனிதராக, ஒரு ரோல் மாடலாக, எல்லோருக்கும் ஒரு முன்னோடியாக சேவை செய்து வரும், தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டு வரும் பார்த்திபன் சார் அவருடைய இந்த ஒரு மனிதநேய மன்றத்தினுடைய விழாவில் கலந்துக்கிறதுங்கிறது வந்து செக் செக். ஹலோ, ஓகே ஓகே, ஹலோ ஹலோ ஹலோ. செக். ஸோ அப்படி ஒரு மனிதருடைய ஒரு விழாவில் ஒரு கலந்துக்கிறதுங்கிறது வந்து எனக்கு கிடைச்ச ஒரு பாக்கியமா நான் நினைக்கிறேன். ஜென்ரலா வந்து ஒரு பெரிய கட்டடம் ஒன்று கட்டிட்டு இருந்தாங்க, ஒரு 16-17 மாடி கட்டிடம். அந்த 17வது மாடியில ஒரு சீஃப் இன்ஜினியர் இருக்கிறாரு. அவருக்கு வந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல இருக்கிற ஒரு மேஸ்திரியை கூப்பிடணும். மேஸ்திரின்னு மேல இருந்து கத்தி பாக்குறாரு, மேஸ்திரி திரும்பியே பார்க்க மாட்டேங்கிறாரு. ஏன்னா அவர் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல இருக்கிறாரு, காதுல உழல. உடனே அந்த இன்ஜினியர் பார்த்தாரு, பாக்கெட்ல என்ன இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா ஒரு 100 ரூபாய் நோட் இருந்தது. அந்த 100 ரூபாய் நோட்டை மடிச்சு ஒரு ராக்கெட் மாதிரி செஞ்சு அந்த மேஸ்திரி மேல அடிச்சாரு. அந்த மேஸ்திரிக்கு பக்கத்துல போய் அந்த ராக்கெட் விழுந்தது. அந்த மேஸ்திரி அப்ப கூட திரும்பி பார்க்கல. உடனே அந்த இன்ஜினியர் என்ன பண்ணாருன்னா, பார்த்தோன்னே கீழ் பாக்கெட்ல பார்த்தா ஒரு 500 ரூபாய் நோட் இருந்தது. அந்த 500 ரூபாய் நோட்ல ஒரு ராக்கெட் செஞ்சு அந்த மேஸ்திரி மேல அடிச்சு பார்த்தாரு. அதுவும் பக்கத்துல போய் விழுந்துருச்சு. அப்பவும் மேஸ்திரி திரும்பல. இன்ஜினியருடைய பர்பஸ் மேஸ்திரியை கூப்பிட்டு எப்படியாவது தான் சொல்ல நினைக்கிற விஷயத்த சொல்லணும். அக்கம் பக்கத்துல என்ன இருக்குன்னு பார்த்தாரு, ஒரு அரை செங்கல் இருந்தது. அந்த செங்கல் எடுத்து அடிச்சாரு. இந்த தடவை மேஸ்திரி மேல கரெக்டா கல்லு விழுந்தது. எவனா ஆச்சுதுன்னு திரும்பி பார்த்தா 17வது மாடியில இருந்து நான் தான் இன்ஜினியர், நீ மேல வாடினாரு. கடவுள் அப்படித்தான் நமக்கு சில விஷயங்களை சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறாரு. சக மனிதர்கள் கிட்ட அன்பாருங்க, எல்லோரையும் நேசிங்க, உங்களால முடிஞ்ச உதவிகள்லாம் செய்யுங்க அப்படிங்கிறத மேல இருக்கிற கடவுள் நம்மளுக்கு சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறாரு. அதுக்கு சில தூதுவர்கள் மூலமா முதல்ல 100 ரூபாய் நோட் எடுத்து அடிக்கிறாரு ராக்கெட்டா, நம்ம கண்டுக்கிறது இல்ல.
அப்புறம் சில மெசஞ்சர்ஸ், சில தூதுவர்கள் மூலமாக 500 ரூபாய் நோட் எடுத்து அனுப்புறாரு, அப்பயும் நம்ம கண்டுக்கிறது இல்ல. அப்புறம் இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு வெள்ளம், பேரிடர், மழை, புயல் அப்படிங்கிற ஒரு அரசங்கள் எடுத்து அடிக்கும் போதுதான் நம்ம அதனுடைய வேல்யூவை புரிஞ்சுக்கிட்டு திரும்பி பார்க்கிறோம். எல்லோருக்கும் உதவி செய்யணும், எல்லாருக்கும் நல்லவனா இருக்கணும், நம்மளால முடிஞ்ச விஷயத்தை ஷேர் பண்ணிக்கிறோங்கிற ஒரு உதவியை, ஒரு பாடத்தை நம்ம அப்பதான் கத்துக்கிறோம். பொதுவாகவே ஜெனரலா நம்ம ஸ்கூல்ல எல்லாம் படிச்சிருப்போம். எனக்கு அதுல வந்து ஒரு பெரிய நம்பிக்கை என்னைக்குமே இருந்ததில்ல. நான் அது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் ஒரு டவுட்டாவே இருந்தேன். அந்த சந்தேகம் எனக்கு வந்து இந்த மழையில தான் கிளியர் ஆச்சு. பொதுவாகவே சொல்லுவாங்க நதிக்கரை ஓரம் தான் நாகரிகங்கள் எல்லாம் வளர்ந்தது அப்படின்னுவாங்க. எப்படி நதிக்கரை ஓரம் மட்டும் நாகரிகம் வளரும்? மற்ற இடத்துல இருக்கிற மனுஷனுக்கு அறிவே இல்லையா? எல்லாருக்குமே ஆறு தானே இருக்கு. மற்ற இடத்துல இருக்கிற மனுஷனுக்கு எப்படி வளராம இருந்திருக்கும் நான் நினைச்சேன். ஆனா இன்னைக்கு எல்லா தெருக்களுமே, சென்னையினுடைய எல்லா தெருக்களிலுமே நதி ஓடி, எல்லா வீடுகளே நதிக்கரை ஓரங்களில் இருக்கிற வீடுகளாக மாறியதற்கு பிறகு எல்லா மனிதர்களுமே நாகரிகம் உள்ள மனிதர்களாக மாறி இருக்கிறார்கள். மெட்ராஸ் சிட்டியில வந்து ஜெனரலா சிட்டி லைஃப் பத்தி சொல்லும்போது சொல்லுவாங்க, பிளாட்ல இருக்கிறவனுக்கு வந்து பக்கத்து பிளாட்ல இருக்கிறவன் பேர் கூட தெரியாதுன்னு. அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை தான் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம். ஆனால் இந்த மழை நம்ம எல்லாரையுமே புரட்டி போட்டுடுச்சு. இந்த மழை செஞ்ச ஒரே ஒரு பெரிய பிளஸ், ஒரு உதவி என்னன்னா, நம்ம சக மனிதர்களை நன்றாக புரிந்து கொண்டோம், சக மனிதர்களை நன்றாக தெரிந்து கொண்டோம். அவர்களுக்கு வந்து ஒரு உதவியின் உடனே ஜாதி, மதம், இனம் எந்த பாகுபாடும் இல்லாமல் ஒரு மனுஷன் கஷ்டப்படுறான்னா இன்னொரு மனுஷனா உதவி செய்ய வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை என்ற ஒரு உணர்வோடு நம்ம போய் நின்னோம். அந்த நாகரிகத்தை கத்துக் கொடுத்த இந்த மழைக்கு நாம் உண்மையிலேயே நன்றி சொல்லதான் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். பார்த்திபன் சார் வந்து மனக்களிம்பு அப்படின்னு இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு பேர் வச்சிருக்கிறாரு. இது அப்படியே ஒரே ஒரு எழுத்தை மாத்தினா இது மனக்களிப்புன்னு மாறிடும். மனக்களிம்புக்கும் மனக்களிப்புக்கும் ஒரே ஒரு லெட்டர் தான் வித்தியாசம். இம்முக்கு பதிலா இப்பு வரணும். அந்த இம்முங்கிறது வந்து கொஞ்சம் வளைஞ்சிருக்கும். அந்த வளைதலை நிமிர்த்திட்டீங்கன்னா இப்பாயிடும். அதே போலதான் இந்த மழை வெள்ளத்தில் பாதிக்கப்பட்டு பல பேருக்கு வந்து கொஞ்சம் உள்ளம் வளைந்து இருக்கலாம். என்னடா இவ்வளவு போயிடுச்சு, கலர் டிவி போயிடுச்சு, ஃப்ரிட்ஜ் போயிடுச்சு, நம்ம ஆசாசியா சேர்த்த புக்கு போயிடுச்சு, இவ்வளவு லட்சம் ரூபாய் லாஸ் ஆயிருக்கேங்கிற அந்த ஒரு உள்ளம் வளைந்து இருக்கலாம். அந்த வளைவை மட்டும் நிமிர்த்திட்டீங்கன்னா இந்த மனக்களிம்பு உங்களுக்கு மனக்களிப்பாக மாறும். நீங்கள் அனைவரும் மனக்களிப்பாக சந்தோஷமாக இருக்கணும். ஏன்னா இது ஒரு மிகப்பெரிய சவால், நான் இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா அந்த சவாலுக்குள்ளதான் வாசல்கிற எழுத்தும் ஒளிஞ்சிருக்கு. சவாலை கொஞ்சம் லைட்டா மாத்தி போட்டீங்கன்னா வாசல் ஆயிடும். உங்கள் சந்தோஷத்திற்கான வாசலாக இந்த சவால் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி, அதற்கு முதல் முயற்சியாக இந்த மனக்களிம்பு, மனிதநேய மன்றம் நடத்துகிற இந்த மனக்களிம்பு ஒரு துவக்கமாக இருக்க வேண்டும் என்று வாழ்த்தி, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம். பாடம், படிப்பு, பட்டம் இதெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்தா கற்றுக்கலாம், காசு கொடுத்தாலும் வாங்கிடலாம். ஆனால் தர்மம், சிந்தனை மாத்திரம் நம்ம ரத்தத்தில் இருக்கணும், இல்லைன்னா வராது. இது நிறைய பேத்துக்கு இருக்காது. நான் 77ல மெட்ராஸுக்கு வந்தேன். என் லைஃப்ல கிட்டத்தட்ட 90% சந்தோஷங்கள் மட்டும்தான். என்னைக்காவது ஒரு நாள் சோகம். எங்க அம்மா எங்க அப்பா இறந்தனைக்கு கூட கொஞ்சம் சந்தோஷமா தான் இருந்திருப்பேன். ஏன்னா வாழ்ந்து இறந்தவங்களை பத்தி, இறந்து போனா அது புண்ணியம் தான், வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கும் போதே இறந்தாதான் அது பாவம். நான் இதே வடப்பள்ளியில வந்து சிங்கிள் டீக்கு லாட்டரி அடிச்சிருக்கிறேன், பிளாட்ஃபார்ம்ல தூங்கியிருக்கேன். அதை பத்தி நான் கவலைப்படல. ஏன்னா சினிமாவில் நம்ம ஒரு நடிகனாகணும், சாதிக்கணுங்கிற எண்ணம் முன்னால் வந்தது. அதனால எதை பத்தி நினைக்கல. ஆனா பட் இந்த 2015 மழை வரும்போது, மழை வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த என்னோட இடத்துல ஆல்மோஸ்ட் 4 மாவட்டங்களை போட்டு பிரட்டி எடுத்துருச்சு. என்னோட சாலிகிராமியத்தில் பார்க்கும்போது ரொம்ப சோகம். சோகம்னா உச்சகட்டம். ஏடிஎம்ல பணம் எடுக்க முடியல, சொந்த அக்கௌண்ட்ல பணம் போடவும் முடியல, எடுக்கவும் முடியல. நகையை கொண்டு போய் மார்வாடிகளை வச்சா பணம் இல்லைன்றான், கேஸ் கேட்டா கேஸ் இல்லைன்றான், காய்கறி இல்லைன்றான், அரிசி இல்லைன்றான். மொத்தத்துல ஜனங்க கிட்ட பசி நிறைய இருக்கு, உதவுறதுக்கு ஆள் வேணும். இதை தவிர வேற எதுவுமே கிடையாது இப்போதைக்கும். எப்படியாவது அப்படி இப்படி கஷ்டப்பட்டு நம்மளுக்கு தேவை வந்து 2: சமைக்கிறதுக்கு உண்டான பொருள், சமைக்கிறதுக்கு ஆளு, கொண்டு போறதுக்கு வாகனம். இந்த 3 எனக்கு கிடைச்சது. அது நான் வந்து லைஃப்ல மறக்க முடியாத ஒரு விஷயம். 1008 கல்யாணம் பண்ணதுக்கு சமம் இந்த 10 நாள் பட்ட அவஸ்தைகள். அதுல எங்க டைரக்டர் சொல்ற மாதிரி ஆனந்த அவஸ்தைன்னு கூட சொல்லலாம். எப்படின்னா, முருகன் ஒரு ஓட்டுநர், குட்டியான ஓட்டுறவன், அவன் சொன்னான், சார் நீங்க எங்க கூப்பிட்டாலும் நான் வர்றேன், எந்த ஆழத்துல போனாலும் அந்த வண்டி ஓடும் அப்படின்னா. பல முறை பஞ்சர் ஆயிருக்கு, பல முறை நின்றுருக்கு, தள்ளி ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அந்த முருகனுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நன்றி.
சமையல்கார் சுப்பையாமனுடைய பையன் சுவாமிநாதன் சலிக்காம சமைச்சு கொடுத்தான். மூட்டை மூட்டையெல்லாம் வந்து இறங்குது, எல்லாம் பண்ணாங்க. ஆத்திர அவசரத்துக்கு பணம் கடன் கேட்டேன், கடன் கொடுத்தவங்கலாம் இப்ப பணம் வேண்டான்றாங்க. இதுல என்ன ஒரு பெரிய கொடுமைன்னா, நாள் டைம் எல்லாம் பார்க்கவே இல்லை. எங்க சாலை கிராமத்தில் இன்டீரியர் போகும்போது போறதுக்கு வழி இருக்காரு, சின்ன சந்து. அதுல நைட்ல வந்து ட்ரம்மு கட்டின போட்ல போறோம். நைட் 8 மணிக்கு கரண்ட் கிடையாது. என்கிட்ட ஒரு டார்ச் லைட் இருக்கு, அதில் நான் அப்படியே அடிச்சு பார்க்குறேன். லைனா வீடு. எங்க குரூப்ல ஒரு சில பேர் போய் முன்னால கத்துறாங்க, யாராவது இருக்கீங்களா, யாராவது இருக்கீங்களான்னு. எல்லாத்துக்கும் இடுப்புக்கு அளவு தண்ணி. அப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சம் குழந்தைங்க குடிக்க தண்ணி வேணும் அப்படின்னாங்க. மனசு தாங்கல. மெட்ராஸ் ஃபுல்லா தண்ணியா இருக்கு, ஆனா வீட்டுக்குள்ள குடிக்க தண்ணி இல்லை அப்படின்னு திருவண்ணாமலையிலிருந்து 18,000 பாட்டில் தண்ணி ஆர்டர் பண்ணி வர வச்சேன். கொடுக்கறதுக்கு பணம் கம்மியா இருந்தது. சத்யராஜ் சார்ட்ட போன் போட்டேன், பணம் வேணும்னு 50,000 கொடுத்து அனுப்பிச்சாரு. என்னுடைய பாஸ்கர் காலனி சம்பந்தப்பட்ட முரளி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு 30,000 கொடுத்தாங்க. அது மாத்திரம் இல்ல, நேற்று ஒரு ஏரியாவுக்கு தண்ணி பிஸ்கட் கொடுக்கும்போது அவங்க சொல்றாங்க, பசிக்குது சார் 2 நாள் ஆச்சுன்னாங்க. என்னடா பண்றது, பணம் இல்லைன்னு நினைச்சேன். டக்குன்னு அமெரிக்காவை வந்து ஒரு போன் பண்ணி, என் வீட்டு பக்கத்துல ஒருத்தர், சார் என் பையன் உங்ககிட்ட ஒரு 30,000 பணம் கொடுக்க சொன்னானா, அந்த பணத்தை வச்சு சமைச்சு போட்டேன். அதுக்கப்புறம் நான் துணி நிறைய கொடுக்கறத பார்த்துட்டு அவரே என்கிட்ட போய் குமரசு ஒரு 50 பழம் எடுத்து நேற்று கையில கொடுத்துருக்காரு. நான் கேட்டேன், சார் இதெல்லாம் ஏன் என்கிட்ட கொடுக்குறீங்கன்னு. இல்லை சார், பணம் இருக்கு, கொடுக்கறதுக்கு ஆள் இருக்கு, ஆனா போய் சேர்றதுக்கு உண்டான ஆட்கள் ரொம்ப கம்மி. உங்களை மாதிரி ஆட்கள் இருந்தா நேரா போய் சேரும் அப்படின்னாங்க. எதுக்கு சொல்றேன்னா, இதயக்கனிங்கிற ஒரு படத்துல எம்ஜிஆர் அவர்கள் கர்நாடகா மாநிலத்தில் நடிச்சிட்டு இருக்கும் போது ஒரு நடிகர் தேவைப்பட்டது. சரி, அங்கிருந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து கூட்டு போகணுமா, அங்கேயே ஒரு ஆர்டிஸ்ட் யாரையாவது பாருங்க அப்படின்ட்டு ஒரு கண்ட ஆர்டிஸ்ட போட்டு எடுத்துட்டாங்க சீனு. அற்புதமான கேரக்டர், அது முக்கியமான கேரக்டர். 3 நாளா வந்து எம்ஜிஆர் நடிச்சாராம். 3 நாளா போய் தன்னோட பையன்கிட்ட போய் சொல்றாரு அந்த நடிகர், டேய் தமிழ்நாட்டுல இருந்து எம்ஜிஆர்னு ஒருத்தர் வந்திருக்காரு, தினந்தோறும் பெட்டியை ஓப்பன் பண்ணி வரவங்களுக்கு போறவங்களாம் பணம் அள்ளி கொடுக்குறாரா, நான் ஏதோ விளம்பரத்துக்கு கொடுக்குறாருன்னு நினைச்சேன், 3 நாள் கொடுத்துட்டு இருக்காரு அப்படின்னா ஒரு பையன்கிட்ட சொல்லிட்டாராம். அவரோட பையன் வந்து மெட்ராஸ்ல வந்து ஆர்டிஸ்ட் ஆயிட்டாரு. அவரும் நிறைய முறை எம்ஜிஆர் கொடுக்கறத பார்த்துட்டே இருந்தார். அப்ப அந்த ஆர்டிஸ்ட் சொல்றாரு, மெட்ராஸ்ல இருக்கிறவரு, உண்மையிலேயே எம்ஜிஆர் வந்து விளம்பரத்துக்கு பண்ணல, அவர் சாகர வரைக்கும் கொடுத்துட்டே இருந்திருக்காரு அப்படின்னு இன்டர்வியூ கொடுத்தவர் நம்ம ஆக்சன் கிங் அர்ஜுன் சார் அவர்கள். அவருடைய அப்பா தான் இதயக்கண்ணீர் நடிச்சிருக்காரு. எதுக்காக நான் அந்த சம்பவத்தை இங்க சொல்றேன்னா, இங்க உதவி புரிந்த திரு பார்த்திபன் சார் ஆகட்டும், வெளிநமத்திற்கு அத்தனை நடிகராகட்டும், வெளிமாநில வந்தவங்க மக்களாகட்டும், அத்தனை பேருமே விளம்பரத்துக்காக செய்யவில்லை, உண்மையாக மனிதநேயத்தோட செஞ்சிருக்காங்க நினைச்சு இந்த மாதிரி மேடல் ஏறி பேசுறதுக்கு நான் பெரிய புண்ணியம் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா நான் விட்டு அசிஸ்டன்ட் ரைட்டரா இருந்தேன். என்னதான் உயரத்துக்கு போனாலும் குருநாத மறிச்சா போதும், சிஷியை எங்கேயுமே எந்த குறை இல்லாம இருப்பான். நன்றி, வணக்கம், வளரட்டும் மனிதநேயம்.